take it on. He is married my aunt. The God of abundant God of the everlasting love, the God of eternal compassion, and God of eternal consolation. Stand it. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡು ನಾವು வருகிற 20ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 9 மணிக்கு இங்கே அடக்க ஆராதனை ஆரம்பமாகும். 20వ తారీఖు శుక్రవారము ఉదయం 9 గంటలకు ఆరాధన ప్రారంభమవుతుంది. இங்கிருந்து அரமேஸ்வரனுடைய கரியத்தை நாம் கீழ்பாக் கலவர வரைக்கும் மௌனியாக நடந்து எடுத்துக் கொண்டு போகிறோம். సహోదరు యొక్క శరీరాన్ని ఇక్కడ నుండి మనము ఊరేగింపుగా నడిచి కీழ்పాక్ విశిష్టకు పోబోతున్నాం. அந்நாளிலே சிறு சிறு சபையார்களும் உடன் விசுவாசிகளும் யாவரும் அந்த அடக்க ஆராதனை மௌனிலே கலந்து கொள்ளும்படி இதை கேட்டுக்கொள்கிறோம். ఆ యొక్క అద్భుతమైన ఆరాధనకు మీరు ఇంకా చిన్న చిన్న సమయంలో వారికి చెప్పి మీరందరూ కూడా దాన్ని పాల్గొనడానికి కోరుచున్నాం. God has many times we heard his testimony that how God called him from his marine engineering into the ministry when he was young. எவ்விதமாக அருமை சகோதரன் கப்பலிலே பணியாற்றிக் கொண்ட பொழுது தேவனுடைய பெரிதான அழைப்பை அவரை ஏற்றுக்கொண்டு எவ்விதமாக கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு வந்தார் என்ற சாட்சியை சகோதரன் சொல்ல அநேக முறை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். Yes, he is truly a chosen vessel of God. மெய்யாகவே தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாக சகோதரன் இருந்தார்.
அவருடைய ஊழியத்தின் எதிர்காலங்களாக இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறோம் என்று சொன்னாலும் கூட தவறில்லை. ఆయన యొక్క సేవ యొక్క త్యాగం ద్వారా ప్రతిఫలంగా ద్వారానే మేము నిలబడి ఉన్నామని చెప్పి మరి అది యథార్థ సత్యమేది. நான் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து உங்களை நான் பார்த்து கொண்டு வருகிறேன். నేను రక్షింపబడిన నుండి అంకుని చూస్తూ వస్తున్నాను. தேவனுடைய ஊழியக்காரர் அவர் என்னுடைய நன்மைக்காக செய்கிறார் என்பதை அன்றைக்கு மனமுழுந்து நான் அதை ஏற்றுக்கொண்டேன். దైవ సేవకుడు మరి ఆత్మీయుడు తండ్రి నన్ను సరిచేయడానికే ఈ విధంగా గద్దించని చెప్పి నేను తలంచాను. நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். இது முதல் நீதி கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாக கர்த்தர் அந்த நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருள்வார். எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் பிரசன்னமாகுவதை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருள்வார். మంచి పోరాడుకుని నా వరకు కడగొట్టించితిని, విశ్వాసమును కాపాడుకుంటుని, ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది. ఆ దినమందు నీతిగల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు అది నాకు మాత్రమే కాకుండా வருவாய் தருணம் இதுவே,
அழைக்கிறாரே. வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டே வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே. வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டே வருத்தத்தோடே கழிப்பதுமே வாழ்நாளையெல்லாம் வீணாளா. வருத்தத்தோடே கழிப்பதுமே வந்தவர் பாதம் சரணடைந்தார். வாழ்வித்து உன்னை சேர்த்து கொள்வார். வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே. வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே. வல்ல ஆண்டவரே சுவண்டை கட்டின வீடும் நிலம் பொருளோ கண்டிடும் மூச்சாருறவினரோ கட்டின வீடோ நிலம் பொருளோ. If I come to you, it will be great joy and edification and progress to your life. நான் மறுபடியுமாக உங்களிடத்திலே வருகிறதுனாலே என்னை குறித்து உங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான காரியம் உண்டாகும் என்று சொல்கிறார். So also I and we experience with Brother Philip whenever he used to visit either Bangalore or assemblies in Karnataka, and there will be great repressed in our spirit and also encouragement, enlightenment to us. சகோதரன் இங்கே மாத்திரமல்ல, பெங்களூரு, கர்நாடகா மற்ற இடங்களுக்கு அவர் சந்திக்கும் பொழுது அந்த சந்திப்பானது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் எங்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய காரியமாக இருந்தது. So even these old days, Lord gave him very extraordinary grace and used him mightily. வயதான காலத்தில் கூட தேவன் அவருக்கு அதிகமான கிருபையை கொடுத்து அவரை வல்லமையாக உபயோகப்படுத்தி கர்த்தருடைய ஊழியத்தை தொடர்ந்து நடந்தபடியாக இப்பேற்பட்ட ஊழியக்காரர்களை கர்த்தர் தாமே எழுப்ப வேண்டும் என்று நாம் தெரிவிக்க வேண்டும். ఆయన దైవజనుడిగా ఉన్నాడు. அவர் தேவனுடைய ஊழியக்காரராக இருந்திருக்கிறார். 2 రాజులు 4వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో 2 రాజులు 4వ అధ్యాయం 9వ వచనத்திலே మన వద్దకు వచ్చి పోచున్న వాడు భక్తి గల దైవజనుడిని నేను నిలువను. நம்மிடத்திலே வந்து போகிற இந்த மனுஷன் தேவனுடைய ஊழியக்காரர் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். ఆయన దేవుని సేవకుడు, அவர் தேவனுடைய ஊழியக்காரர், దైవజనుడు, அவர் தேவனுடைய தாசன் என்று நான் அறிந்து கொண்டேன். దేవుని యొక్క సేవ தேவனுடைய ஊழியமானது ஊழியம் செய்யும் பொழுது ఆయన నన్ను அவர்களை மிகவும் உற்சாகப்படுத்துவார். ఆయన సేవకుడిగా அவருடைய ஊழியக்காரரால் எவ்வளவோ பிரயாசப்பட்டார். 95 ஆண்டுகள் எவ்வளவோ ஓடி ஓடி ஊழியத்தை செய்தார். தூரமான இடங்களுக்கு சென்று ஊழியம் செய்தார். He speaks in different ways and manners to different people in touching their hearts for a closer walk with him. அதே விதமாய் தேவனுடைய மனிதர்கள் ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்ட பிற்பாடு ஆண்டவர் அவர்கள் வரைக்கும் இன்னும் பேசுகிறதாக பல கோணங்களிலே அவர்கள் நம்மோடு கூட பேசுகிறார்கள். அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு நாம் அந்த சாட்சிகளை கொண்டு தேவனோடு கூட ஒரு நெருக்கமான பாதையிலே நடந்து போக செய்கிறது. We sorrow, நாம் துக்கப்படுகிறோம். But we sorrow not as others who have no hope. ஆனால் நம்பிக்கையற்ற மற்றவர்களைப் போல நாம் துக்கப்படுகிறதில்லை. Just as we come to the new life, புதிய வெளிச்சத்துக்குள்ளே நாம் வருகிறோம். We begin to grow in grace. கிருபையிலே நாம் வளர்ந்து போகிறோம். And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அறிவிலே வளர்கிறது. He is transforming us. நம்மை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். Transforming us from image to image, from glory to glory. நம்மை ஒரு சாயலிலிருந்து இன்னொரு சாயல், ஒரு மனிதனிலிருந்து இன்னொரு மனிதனுக்கு மாற்றுகிறார். Till we all be conformed to the image of His Son, the Lord Jesus. எம்மட்டுமாய் செய்கிறார் என்றால் நாம் எல்லாரும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற சாயலாக வரும்படியாக கிரியை செய்கிறார். నా కొరకు ఇల్లు
కట్టెను నా యేసురాజు బంగారు నగరిలో నా కొరకు ఇల్లు కట్టెను నా యేసురాజు. ప్రభుని చేసి ఎబినేజర్ వందన స్తోత్రాలు. ఇమ్మానుయేలు దేవా, యెహోవా యిరే దేవా, ఇంతవరకు సహాయపడిన నీ యొక్క సహాయం అంతటికీ స్తోత్రాలు. అప్పుడు తండ్రి పంపించినప్పుడు ఎవరు కానీ ఇంక తండ్రి ఆపలేదు. తండ్రి నువ్వు ఇచ్చిన వయు పరిమితి అంతే, అంతకంటే మించి ఎవరు కానీ చేయలేదు. తండ్రి నీ పిలుపు అందుకుని రాసులు నీ దగ్గర చేరినట్లుగా మా తండ్రి అపారం దయచేసి తన తండ్రి కనికరించి తన యొక్క ఎంటబడి తన యొక్క తండ్రి చేసిన క్రియలన్నీ వెళుతూ ఉంటుండగా మా ప్రభునందు నీ ప్రయాసం వ్యర్థం కాదని సెలవిచ్చినాము. మాకు నీవే బహుమానం దయచేసి నడిపించి మహిమ పొందమని మీ భౌతిక కార్యం జరిపించవలసినటువంటి మర్యాదలన్నింటిలో తోడుగా ఉండి నడిపించు మహిమ పొందు. మా తండ్రి శ్రేష్టమ్మను, మా తండ్రి జానీని, మా తండ్రి హన్నాను, తండ్రిగా తిమ్మొచ్చి కెనతును అని వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ కూడా తండ్రి నీవే కనికరించు. ప్రభు తెచ్చి వాళ్ళు క్షేమ వచ్చి తగిన తండ్రి అందరూ కూడా మా తండ్రి కార్యాలు పాల్గొంటున్న తోడ్పడి నడిపించి నీవే మహిమ పొందు. అనాదికాల సంకల్పం నిలబెట్టుకున్నామని మెండైన కృపదయ చేయమని మా తండ్రి నిత్య ఆదరణతో అందరినీ ఆదరించి ఓదార్చమని ధైర్యపరచమని అభయమేమని కృపాకరణ విస్తరింపచేస్తూ ఇవి తోడే ఉండి నడిపించి మహిమ ఘనత మహిమ స్తుతి ప్రభావం నీకు ఆలోచిస్తూ మా ప్రభుత్వం వేసుకొస్తున్నారు. అతి శ్రేష్టమైన ఘనమైన ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. நான் சொன்னேன் అవిశ్వాసం நான் అవిశ్వాసமாக சொல்லக்கூடாது. మరి సహోదరుడు ఇంట్లో ఉంటే మరి విధంగా ఉంటాడు కానీ పులిపిట్ ఎక్కడంటే ఆయన సింహంగా అవుతాడు. நான் சொன்னேன் அவர் வீட்டில் இருக்கும்போது இவ்வளவாக பலனமாய் இருக்கிறதை போல காணப்படுகிறார். பிரசங்க பீடத்தில் ஏறினார் என்றால் அவர் சிங்கமாக இருக்கிறார். నిజంగా పులిపిట్ ఎక్కడంటే గర్జం సింహంలో ఉంటాడు. மெய்யாகவே அவர் பிரசங்க பீடத்தில் இருக்கும்போது ஒரு గర్జిக்கிற సింగத்தை போல் కాணப்படுகிறார். మరి సంఘంలోనే ఒక గొప్ప కదలిక జరుగుతుంది. அங்கே సభையிலே ஒரு அதிர் వరతకదాగా அவருடைய ప్రసంగం. మరి ఆయన యొక్క ప్రసంగంలో అంత జీవం కలిగినటువంటి మాట్లాడే సోదరుడు தேவதாசன் பெரியவர் அவர்கள் தன்னுடைய பிரசங்கத்திலே ஜீவனோடு கூட இருக்கிற வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறவர். This is a very great blessing that I have received in my life. కాబట్టి నా జీవితంలో గొప్ప యొక్క దర్శనంగా ఉన్నది. But more than that, I thank God for the spiritual blessing that God gave to our people. దేశంలో ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు నా జీవితంలో ఎంతో మరి పొందాను.
servant of God, and he was more than prepared to meet the Lord. That's why his face was simply, such a peaceful face after his immediate death. அவர் தேவனோடு கூட இருக்கும்படியாக அவர் தேவனோடு அழைப்பு பெற்றவராக இருந்தது நிமித்தமாக அவர் மிகவும் ஆயத்தமுள்ளவராக இருந்தனாலே அவர் இந்த உலகத்தை கடந்த அடுத்த சனப்பொழுதிலே அவருடைய முகமானது மகிமையாக இருந்ததாக காண முடிந்தது. To be absent from the body, he is to be present with them. ஆகினாலே தேவனோடு கூட இருக்கத்தக்கதாக இந்த சரீரத்தில் இருந்து விடுபெற்றவராய் தேவனோடு கூட அவர் இருக்க சென்றுவிட்டார். So may the Lord give the divine comfort to the dear members of the family, and God alone. Divine comfort can come from heaven only. No human words can ever comfort them. அப்படினாலே தெய்வீக ஆறுதலை பரலோகத்திலிருந்து தேவன் தந்தனுடைய மனிதர்களாக தன்னுடைய வாக்கினாலே நாம் அவரை எந்த விதத்திலையும் ஆறுதல்படுத்த முடியாது. విల్లువాకం ఉన్నది. ఏల్బెత్తెల్ సభ విల్లువాతిరుக்கிறது. అక్కడ కూడా అనేక సమస్యలు వచ్చినప్పుడు அந்த சபையில கூட சில కార్యాలు வந்த பொழுது ఆ సహోదరుడు మాకు ఆలోచన చెప్పి మాకు ఇప్పుడు సర్చ్ చేయగలిగాడు. ஆனால் அது மட்டுமல்ல, அந்த சூழ்நிலையின் மத்தியிலே சோழர் அவர்கள் சரியான ஆலோசனைகள் கொடுத்து அதை சீர்திருத்தும்படி செய்தார். అక్కడికి అనేక సార్లు వచ్చి వర్తమానం ఇచ్చాడు. అనేక நேரங்களில் அங்கே வந்து தேவ செய்தியை கொடுத்தார். మా ఐక్యతను బలపరిచాడు. அங்கே எங்களுடைய சகவாசத்தை அவர் பலப்படுத்தினார். కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రభు సహోదరుడు ప్రేమ చూపించటం నేను చూశాను. விதமாக சௌரன் அவர்கள் அன்பை காண்பிக்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. மாளிகையில் ஜெய கீதங்கள் பாடிடுவோம், சீயோன் மணவாளனுடன், சீயோன் மணவாளனுடன். சாசார மாளிகையில் ஜெய கீதங்கள் பாடிடுவோம், சீயோன் மணவாளனுடன், சீயோன் மணவாளனுடன். ஆனந்தம் பாடி அன்மரை சேர்ந்து ஆறுதல் அடைந்திடுவோம். ஆனந்தம் பாடி அன்மரை சேர்ந்து ஆறுதல் அடைந்திடுவோம். சிங்கார மாளிகையில் ஜெய கீதங்கள் பாடிடுவோம், சீயோன் மணவாளனுடன், சீயோன் மணவாளனுடன். చెప్పాలనుకుంటే చాలా సంగతులను చెప్పగలను. అయినప్పటికీ ఒక హిందూ కుటుంబంలో నుంచి నేను దేవుని మందిరానికి రావడానికి అంకుల్ ముఖ్యమైన కారకుడుగా ఉంటున్నాడు. நான் என்னுடைய சிறு வயதிலிருந்து ஜோஷ்மாவுக்கு வரத்தக்கதாக ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார். నా ఒక చిన్న ప్రాంతంలో నుంచి దేవుని మందిరానికి అంటే జోషవానికి రావడం నేను ప్రారంభించాను. நான் மிக குக்கிராமத்திலிருந்து நான் வந்தாலும் கூட இந்த இடத்திலே சென்னையிலே வந்து படிக்கும்படியாக ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை கிடைத்தார். அதே நேரத்தில் இந்த இடத்திலே என்னுடைய சென்னையிலே நான் இங்கே படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஞாயிறு வகுப்பிலே என்னுடைய வீட்டு வந்து இங்கே சபையிலிருந்து வந்தவர்கள் எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்து சொன்னதுனாலே ஆண்டவரை நான் ஏற்றுக்கொண்டு இங்கே வர ஆண்டவர் உதவி செய்தார். ప్రతి ఆదివారం వచ్చేది నేను చదివేవాడు అన్నమాట. ஆகினாலே இங்கே ஜார்ஜ் என்பவர் இங்கே வருவதுண்டு. அவர் அந்த சமயத்திலே பகலிலே அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் இந்த ஏப்ரல் மாசத்திலே ஒவ்வொரு வாரமும் அங்கே கொடுத்து அதை வாசிக்க சொல்வார்கள். అబ్దుల్ గారు ఇచ్చేటువంటి మెసేజ్ ని స్టెప్ బై స్టెప్ పారాగ్రాఫ్ వైజ్ గా వచ్చేది రాసినప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లియర్ గా చాలా బాగా నాకు చాలా మంచిగా ఆకర్షించింది అన్నమాట వాక్యము. அங்குள் அவர்கள் அந்த செய்தி அந்த பத்திரிகையிலே எழுத காரியமானது செய்தியானது எனக்கு மிகவும் விசேஷ தன்மை உள்ளதாக எனக்கு உபயோகமாய் காணப்பட்டது. ఆ జీవితంలో నేర్చుకున్న ఒక్క కార్యం ఏంటంటే ఆయన ఒక పరిచారకుడుగా ప్రభు ఇంట్లో పని ప్రారంభించాడు. அவருடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் அவர் பணிவிடைக்காரராக அவருடைய வீட்டிலே அவருடைய உழைத்து ஆரம்பித்தார். అయితే
ఆయన జీవిత యాత్ర ముగించేటప్పుడు దేవ సేవకునిగా ఆయన పని సమృద్ధి చేశాడు. அவர் தன்னுடைய தேவ பயணத்தை முடிக்கும் பொழுது அவர் முழுமையாக தேவனுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதாக முடித்தார். కనుక నా జీవితంలో నేను ఆయన సేవలు బట్టి ఏం నేర్చుకున్నానంటే, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் அவருடைய ஊழியத்திலிருந்து என்ன காரியத்தை கற்றுக்கொண்டேன் என்றால், సేవను పరిచారకుడిగా చేయాలా, அவனுடைய ஊழியத்தை பணிவிடையாக செய்ய வேண்டும். రెండోది దేవుని ప్రజలకు చేయాలా, இரண்டாவதாக தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு செய்ய வேண்டும். అది దేవుని కొరకు చేయాలా, அதை தேவனுக்கு செய்ய வேண்டும். ఏ స్థితిలో ఉన్నా చేయాలా, எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் கூட செய்ய வேண்டும். வண்டி எடுத்துட்டு வந்து ஜெபம் பண்ணுங்க எடுத்துட்டு కనుక సహోదరు దగ్గర బండి తీసుకొచ్చి అందరూ ప్రార్థన చేయడానికి తీసుకొచ్చా. சொன்னாரு నాకు చెప్పారు, விசுவாசம் ஒரு வசந்த இடத்துல காண்கிறாரு, விசுவாசம் கூட பொறுமையோடு தான் ஓடணும், வண்டியை பொறுமையோடு ஓட்டிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னாரு. కనుక విశ్వాసం ఓపికతో పరిగెత్తాలి, కాబట్టి నీ వాహనాన్ని లేక నీ టూ వీలర్ని చాలా ఓపికతో నువ్వు డ్రైవ్ చేయాలి. Great father for me, but also a father in our own family. அவர் எனக்கு மாத்திரமல்ல என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும் அவர் ஒரு நல்ல தகப்பனை போல அவர் காணப்பட்டார். నాకు మాత్రం కాదు, నా ఇంటి వారందరూ కూడా ఆయన మా తండ్రిగా ఆయన కనబడ్డారు. When I was a small boy in Bangalore Assembly, we used to be so afraid of him because he was very strict in all spiritual and also church matters. நான் 10 வயதாக பெங்களூர் எர்மான் சபையிலே காணப்பட்ட போது மக்களை பார்த்தால் எனக்கு அதிக பயம். ஏனென்றால் ஆவிக்குரிய வண்ணமாக மாத்திரமல்ல, அவர் மற்ற காரியத்திலும் மிக ஒரு கண்டிப்பாக இருக்கிறவர்களாக இருப்பார். నేను 10 సంవత్సరాలు కలిగి హెర్మోన్ లో బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు అంకుల్ చూసేటప్పుడల్లా నాకు ఎక్కువ భయము, ఎందుకంటే అంత ఖచ్చితంగా ఖండితముగా దైవ విషయంలో మాకు ఆయన మంచి ఉదాహరణగా ఉండేవాడు. தேவதாசன் பிலிப் அவருடைய உள்ளத்தின் வானம் அவருடைய அடக்க ஆராதனை சமாதானத்தோடு தெய்வீக மகிமையோடு நடத்த வேண்டும் என்பது கர்த்தருடைய ஊழியருடைய பாரம் என்று அருமையான ஆன்டி அவர்கள் உள்ளத்திலிருந்து சொல்லுகிறார்கள். உங்களுடைய எல்லா ஜெபங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன், உங்களுடைய ஆதரவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். 96 ஆண்டுகளாக தேவன் அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். நாற்பது ஆண்டுகளாக உங்களுடைய எல்லாருடைய ஊக்கமான ஜெபத்திற்காக ஆதரவுக்காக உங்களுடைய எல்லாருமான ஒத்தாசைக்காக நன்றி செலுத்துகிறார்கள். உங்களுடைய எல்லா ஜெப ஆதரவுக்காக ஒத்தாசைக்காக மூப்பர்களுக்காக எல்லாருமான சகோதர சகோதரிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். Thank you for all the love and grace and the prayers of all the saints and elders who love us. After all these 40 years, O Lord, and pray for thy servant in this place, in spite of old age and sickness, because of all the prayers and their love and elders. Lord, we are sustained by thy grace. Thank you, Lord. We have taken him into glory. Lord, remaining life, loving Father, what we learn from him, may we dedicate ourselves. The remaining life, my life, may it serve thy people more in the coming days. Keep us under the power of blood. Thy peace may be here. Bless all those who are standing here and all our elders. We ask in the precious name, Lord and Savior. Amen. அன்புள்ள பிதாவே, இந்த சரீரத்தை பத்திரமாய் கொண்டு போக முடியாது கேட்கிறோம். ஆண்டவர் மறுபடியும் திரும்ப பத்திரமாய் கொண்டு வந்து சேர்த்தலும் இயேசுவின் கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே ஜெய். ஹalleluya. ஹalleluya.
అతి శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధమైన నామం పేరిట సకలాశీర్వచన స్తోత్రములతో ఇచ్చిన ఘనమైన నామం పేరిట ఈ ఉదయకాలంలో ఈ ప్రత్యేకమైన సమయం దాసులు నియమలను బట్టి సౌహృదులను బట్టి వారి కుమారుడు కుమార్తెలను బట్టి నీకు స్తోత్రములు. నీ దాసుల ద్వారా మేము నేర్చుకున్నాం ప్రతి పాఠాన్ని బట్టి నీ స్తోత్రములు. నేను యవనస్తుడైనప్పుడు తండ్రి నీ దాసులు కడుపులో నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి నీ స్తోత్రములు. నీ దాసులు నీ మందిరాన్ని నీవన్నీ కూడా మాకున్నందుగా నీ స్తోత్రములు. నేను కూడా అటువంటి అడుగుజాడలో చేసిన కృపను బట్టి నీ స్తోత్రములు. క్రీస్తు యేసు యొక్క సాత్వికము మృదుత్వము నీ దాసులో ఉన్నందుగా నీ స్తోత్రములు. సక్రమమైన విధానముగా జరపబడినట్టుగా మీ సహాయం దయచేయండి. ఈ సమయాన్ని బట్టి నీ స్తోత్రములు. యేసుక్రీస్తు వారి పేరు పాట సంఖ్య 185 కొత్త పాట పుస్తకంలో యేసు ప్రభుని సంకల్పములు అనే పాటలను గారు భక్తి తర్వాత ఎంతో దాంట్లో ఆల్ ఇండియా చైర్మన్ గా ఆయన ఎనలేని సేవ చేశారు పెట్రోల్ సంస్థలో. ఆయన 96 సంవత్సరాలు అయితే అంటే ఆయన జీవితం అంతా 70 సంవత్సరాల దాకా ఆయన సేవలను పూర్తిగా సేవలో ఉంది. ఆయన చాలా చేశారు. ఏ సేవ చనిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా చనిపోరనేది మనకందరికీ బైబిల్ వాక్యం ప్రకారం మనం నమ్ముతున్నాం. ఆయన ఎప్పటికీ చనిపోడు, మన మనసులో ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఉంటాడు. ఆయన చేసిన సేవ ఆయన మనకు మార్గదర్శిగా ఆయనకున్నాడు. ఆయన చేసిన సేవలాగా మనమందరం కూడా దేవునికి సేవ చేయాలని మనందరినీ కోరుతూ ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ మనందరినీ వేడుకుంటున్నారు. బ్రదర్ ఫిలిప్ మాకు చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు. ఆయన ఒకటి ఏంటంటే ఎప్పుడు చూసినా నవ్వుతూనే ఉండేవాడు. అది నాకు ఎప్పుడు చాలా ఒకలాంటి ఉత్సాహం ఇచ్చేవాళ్ళు, ప్రోత్సాహం ఇచ్చేవాళ్ళు అందరికీ ఆయన. కనుక ఇప్పుడు ఆయన చనిపోయినప్పుడు మనం ఆయన యొక్క జీవితం గురించి ప్రభువుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది మనం కూడా ఆయన ఏ విధంగా ఈ యొక్క పరుగుని పరిగెత్తి ఈ యొక్క పోరాటాన్ని పోరాడి చివరి వరకు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినారు. చాలా మంచి మరణం, చివరి వరకు ప్రభుని సేవిస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన ప్రభువులో ఉన్నారు, ప్రభు పనిచేస్తున్నారు. కనుక ఆయన ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి ప్రభు ఉపయోగించుకున్నాడు. అదే రీతిగా మనం అందరం కూడా పరుగు పరిగెత్తాలా, అటువంటి పోరాటం పోరాడి మనం కూడా నీతి కిరీటాన్ని తీసుకోవాలని నాకు ఇచ్చిన సమయం బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను. నా పేరు మౌలావి. ఒకటి మాత్రం నేను చూడగలిగినాను ఏంటంటే చాలా ప్రేమ కలిగినటువంటి అంకుల్. 4.5 సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరిచయాన్ని ఒక్క మాటలో నేను చెప్పలేను. కానీ అయితే నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే అలాంటి గొప్ప దైవ సేవకుని మళ్ళా నేను నా జీవితంలో చూడలేను.
వీళ్ళు జైపాల్ రెడ్డి గారు సెంట్రల్ మినిస్టర్ వారి మనవడు మధ్య కాలంలో మంచి సంబంధం సహవాసానికి వస్తూ వచ్చారు. బిషప్ గారితో నాకు ఒక 10 నిమిషాలు మాత్రమే పరిచయం. ఆ 10 నిమిషాల్లో అతను చెప్పిన ఒక ప్రేయర్లో ఒక వర్డ్ చెప్పాడు నాకు. మనం ఉన్నాము, మనం ఏదో చేస్తున్నాము అనే దానికన్నా మనం ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో సహాయం చేసి వాళ్ళందరితో మనం దేవుని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి దేవుని గురించి చెప్పాలి అనే ఒక వర్డ్ చెప్పాడు నాకు ఆయన. मैं उसका गाड़ी का ड्राइवर ऐसा काम किया था. నేను తనకి కార్కి డ్రైవర్ లాగా నేను చేస్తా వచ్చాను. ఇట్ ఈస్ మై గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ యాజ్ ఎ డ్రైవర్. ఆయనకి డ్రైవర్గా పనిచేయటము అది నాకు గొప్ప తరుణంగా భావిస్తున్నాను. और हम उसके डरते समय हम जो गाड़ी चलाते थे और धीमे धीमे चलाते थे, बहुत डर आता था हमको. మరి మేము ఆయనకి కారు నడిపిస్తా ఉన్నప్పుడు చాలా మెల్లిగా నడిపించమని చెప్పేవాడు, అలాగే మేము చాలా భయపెట్టించేవాడు. और वो बोलते थे सेम मैन सेम स्पीड. ఆయన ఏం చెప్తా ఉండేవాడంటే మెల్లిగా నడిపించు అని చెప్తా ఉండేవాడు. हमारे गाड़ी में 2-3 बार कोल्हापुर में घूमने का बहुत समय मिला. నాతో పాటు నా కారులో తన్ని 2-3 సార్లు కోల్హాపూర్లో తీసుకెళ్ళడానికి చాలా సమయం దొరికింది. बहुत सीखने का हमको मौका मिला. ఆయన నుంచి చాలా నేర్చుకోవడానికి కూడా మాకు అవకాశం దొరికింది. वो उन्होंने निर्गम की पुस्तिका और 3रा अध्याय में जो जब उस समय संदेश दिया था, ఆయన ఆ సమయంలో నిర్గమకాండం 3వ అధ్యాయంలో నుంచి తన వాక్యం చెప్పాడు. God appeared unto Moses back side of the desert. తర్వాత ఇక మోషే అరణ్యములో ఏ రీతిగా ప్రభు పిలుపు అందుకున్నాడు ఆ సంగతి हमें बहुत आशीष मिला. దీని గురించి ఆ వాక్యం విన్నప్పుడు ఎంతో ఆశీర్వదించబడ్డాం. బ్రదర్ స్టీఫెన్ లెనిన్ నగర్ వారి వాక్యము ద్వారా నేను సేవలో స్థిరపడ్డాను. చెన్నైలో నేను కొంతకాలం వెల్లూరులో ఉన్నాను. వెల్లూరులో ఉన్నప్పుడు చెన్నైలో బైబిల్ స్టడీ ఉండేది. ఆ కూడికల్లో నేను వెళ్ళినప్పుడు వీరి ద్వారా చెప్పబడిన వాక్యము ద్వారా నేను ఆత్మీయంగాను సేవలోగాను నేను బహుగా స్థిరపడ్డాను. First time I saw Brother Philip was somewhere in 1950s. 1950 సంవత్సరాల ప్రాంతంలో మొట్టమొదటి పర్యాయం నేను ఫిలిప్ గారిని చూశాను. He was very young, very thin. ఆ సమయంలో తను యవనస్తుడు, చాలా సన్నగా ఉండేవారు. And also having a beard. ఆయనకు గడ్డం కూడా ఉండేది. They used to come for special meetings in our city of Ahmedabad. అహ్మదాబాద్ పట్టణంలో జరిగే ప్రత్యేక కూడికలకు ఆయన వచ్చేవారు. And I still remember how he used to play the kanjari. నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం ఉంది, ఆ సమయంలో ఆయన కంజర చాలా చక్కగా వాయించేవారు. He used to get fully involved in whatever he did. ఆయన ఏ పని చేసినా కూడా ఆ పనిలో ఆయన పూర్తిగా నిమగ్నమై చేసేవారు. And he always, every time we went to him for any work, at least for half a minute, he would pray and send us. మేము ఆయన దగ్గరికి పని నిమిత్తం ఏ సమయంలో వెళ్ళినా కనీసం ఒక అర్ధ నిమిషమైనా ప్రార్థన చేసే విషయంలో ఆయన తప్పిపోయిన వాడు కాడు. Great humility he had. ఆయన ఎంతో దీనత్వాన్ని కలిగినటువంటి. I have learned much from his life. ఆయన జీవితం నుండి నేను ఎంతో నేర్చుకున్నా. And it is a loss personally to me and of course to the church. నాకును వ్యక్తిగతంగా సంఘానికి కూడా ఆయన వెళ్ళిపోవడం గొప్ప నష్టం. చుచెదము దృఢపు నాది కలపట్టణమునకై దేవుడే దాని శిల్పి నిర్మాణకుడు మనముల్లసించెదము. దేవుడే దాని శిల్పి నిర్మాణకుడు మనముల్లసించెదము. ఆ నగరములో ప్రభు మహనీయుడు స్తుతులకు పాత్రుడు తానే. ఆ నగరములో ప్రభు మహనీయుడు స్తుతులకు పాత్రుడు తానే. దేవుడ పట్టణమందున గలడు కదలదు ఎన్నటికి. దేవుడ పట్టణమందున గలడు కదలదు ఎన్నటికి.
గురుచుచెదము దృఢపు నాది కల పట్టణమునకై దేవుడే దాని శిల్పి నిర్మాణకుడు మనముల్లసించెదము దేవుడే దాని శిల్పి నిర్మాణకుడు మనముల్లసించెదము. దైవజనుడైనటువంటి ఫిలిప్ అన్నను గురించినటువంటి మరి దేవుని యొక్క సేవకుడుగా వాడబడినటువంటి విధానాన్ని ధ్యానించుకున్నప్పుడు నా హృదయం నిండా స్థుతి ఉంది, నా కన్ను నిండా కన్నీరు ఉంది. ఎందుకంటే మరి బ్రదర్ భగత్ సింగ్ గారితో ఫిలిప్ అన్నతో కూడా కలిసి సేవ చేయడానికి 54 సంవత్సరాలు దేవుడు నాకు కూడా ఆ యోగ్యత అర్హత ఇచ్చారు. నేను చూశాను భగత్ సింగ్ గారితో ఆయా సందర్భాల్లో ప్రయాణం చేస్తూ. ఒకసారి ట్రక్ బ్రేక్ అయితే బస్సులో ప్రయాణం చేస్తుంటే ఆయన ముందు సీట్లో కూర్చుంటే వెనకనే కూర్చోండి. అప్పుడు భగత్ సింగ్ గారు పెద్ద ఫైల్ తీస్తాడు, ఇట్లా ఒక మాట చదువుతాడు, కళ్ళు మూసుకుంటాడు, మళ్ళీ ఆ కాగితం చదువుతాడు, మళ్ళీ చదువుతాడు, మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకుంటాడు. బస్సు దిగిన దాకా ఆ దైవజనుడు భగత్ సింగ్ గారు అన్నిటి కోసం ప్రార్థన చేస్తాడు. ఆ ఫైల్ ఆయన వెంబడిపోతుండేది. ఎంత నేర్చుకోవాల్సి ఉంది ఈ దైవజనుల దగ్గర అని అదే ఈయన నేర్చుకున్నారు. ఒక మాట అంటుండేవారు, నేను ఎంతమందిని సమాజ్ చేశాను అని. ఆయన నాయకులు భగత్ సింగ్ గారు ఏమి, ఇంకా కొంతమంది ఏమి, వాళ్ళ సమాజాలు కూడా ఏం చేశారు. ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే మిగిలిపోయినానే, నన్నెవరు సమాజ్ చేస్తారా అంటుండేవాళ్ళు. అయితే దేవుని స్తోత్రం, ఇంతమంది దేవుని ప్రజలు వచ్చారు. ఇప్పుడు ప్రభు నామను బట్టి మనము ఆయన సమాజ్ చేస్తాం. ధన్యుడవు దరిచేరితే ప్రభు కడకు ఏర్పరచబడిన ధన్యుడవు దరిచేరితివి ప్రభు కడకు ఏర్పరచబడిన ధన్యుడవు దరిచేరితివి ప్రభు కడకు చేర్చెను తన మందిరములోనా చేర్చెను తన మందిరములోనా తృప్తిపరచెదనే సమృద్ధి తృప్తిపరచెదనే సమృద్ధి ధన్యుడవు నీవు ధన్యుడవు ధన్యుడవు నీవు ధన్యుడవు ఇశ్రాయేలు బహు ధన్యుడవు ఓ ఇశ్రాయేలు బహు ధన్యుడవు దుష్టుల యోచనలో వెళ్ళక పాపుల మార్గమున నిల్వక దుష్టుల యోచనలో వెళ్ళక పాపుల మార్గమున నిల్వక అపహాసకులతో కూర్చుండగా అపహాసకులతో కూర్చుండగా ధర్మసత్యము ధ్యానించునేవు ధర్మసత్యము ధ్యానించునేవు ధన్యుడవు నీవు ధన్యుడవు ధన్యుడవు నీవు ధన్యుడవు ఓ ఇశ్రాయేలు బహు ధన్యుడవు ఓ ఇశ్రాయేలు బహు ధన్యుడవు నీవు బలముంది ప్రభు మార్గముని యందుండి ఇశ్రాయేలు నీదు గొప్పది యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలిన వాడు ఎవడు యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలిన వాడు ఎవడు ఇశ్రాయేలు నీదు భాగ్యమెంత
share a few words regarding my relationship with Brother Philip. సోడు ఫిలిప్ గారితో నాకున్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాల గురించి కొన్ని నిమిషాలు సాపేన పంచుకుంటాను. Oh, God is looking after His church. దేవుడు తన సంఘాన్ని గురించి ఆయన బాధ్యత వహిస్తున్నాడు. I will build my church. నా సంఘమును నేను కట్టుదును. For the last 1 year, ever since Brother Philip came back to Hebron, గత ఒక సంవత్సరంగా అనగా సోడు ఫిలిప్ గారు తిరిగి హెబ్రోన్కు వచ్చిన నాటి నుండి we have been so closely associated with him. ఆయనతో ఎంతో సమీపమైన సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగి ఉంటూ వచ్చాం. Truly, he was a father. నిశ్చయంగా ఆయన ఒక తండ్రి లాంటి వాడు. Truly, he was a shepherd. నిశ్చయంగా ఆయన ఒక కాపరి లాంటి వాడు. Truly, he was immersed in God's word. నిశ్చయంగా ఆయన దేవుని పనిలో నిమగ్నమైన వాడు. మరణమైన జీవమైన దేవునిలో సంతోషించే భాగ్యం దేవుడు మనకిచ్చాడు. ఈవెన్ ఇన్ డెత్ వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ ప్రివిలేజ్ టు ప్రైజ్ గాడ్. కనుక ఈ సమయంలో మరి హెబ్రోన్ యొక్క పితరులు ఒకరి వెంట ఒకరు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. బహుశా మరి బ్రదర్ ఫిలిప్ తోటి ఆ మొదటి వరుస వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయినట్టే లెక్క అనుకుంటారు. Luke's Gospel, chapter 17, he often used, I am thine unprofitable servant. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈ మాట చదువుతుండేవారు. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయంలో నిష్ప్రయోజకమైన దాసుడను అనే మాట. Not only that, అంతేకాదు we can see in the life of Philip how much he was humbled himself. అంతేకాదు మనందరికి కూడా స్వయంగా చూసాము ఆయన జీవితంలో ఎంతగా తను తాను తగ్గించుకునే వారుగా ఉండినారు. Another thing I want to say, he had a prophetic ministry. కాబట్టి మరొక విషయం నేను చెప్పగలను, ఆయనకు ప్రవచన వరం కలిగిన పరిచర్య ఉన్నది. Our dear beloved Philip uncle's post ministry, through that ministry the Lord may encourage each one of us. మన ప్రియ సహోదరుడు ఫిలిప్ గారు గతంలో చేసినటువంటి ఆయన పరిచర్య ద్వారా ప్రభు మనలందరినీ ప్రేరేపించి పురుకొల్పునుగాక. ఇంకా కూడా దేవుని ప్రేమ అంటే దేవుని ప్రేమలో నిలిచినట్లు కాచుకొని ఉండాలి. కనుక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని ప్రేమతో మనము నింపబడి ఉండాలా అనేది ఆయన హృదయంలో ఉంది కాబోలు. అయితే మనం చదువుకున్నప్పుడు ఫుల్ వర్స్ వాక్యం అంతా చదువుకోవడం చాలా మంచిది. ఎవరైనా మీరు ఇతరులకు చెప్పాలంటే కూడా వాక్యం అంతా చదివి చెప్పడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. అయితే వెంటనే ఒకటి, ఐ విల్ బిల్డ్ మై చర్చ్, ద గేట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ షల్ నాట్ ప్రివైల్ అగెయిన్స్ట్ ఇట్ అని ఆ మాట నా మనసులో మాటికి వస్తుంది. ఐ విల్ బిల్డ్ మై చర్చ్. ఇది దేవుని కార్యం. అంటే ఈ మాట కొన్ని ఏళ్ల నుంచి కూడా మేము క్లెయిమ్ చేస్తా ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రభువా, నా సంఘం నేను కట్టుతున్న పాతాళ్ళు ఒక ద్వారం దాని నిలవనేరవు అని మీరు అన్నారు. కనుక ఈ సంఘానికి మీరే జీవం, మీరే శిరస్సు, మీరే నడిపించేవాడు. కనుక ప్రభువు ఆయన తీసుకున్నాడు. ఆయనకు సమయం అయింది. ఆయన ఎంతో వయసు వరకు ప్రభు నిలబెట్టినాడు. ఎంత క్లియర్గా వాక్యం చెప్పేవాళ్ళంటే మాకు కూడా జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోయింది. అయితే ఆయన ఎంత క్లియర్గా దేవుని మాటలు చెప్తారంటే దేవుడు ఆయనకు ఆ అభిషేకం ఇచ్చినారు, ఆ స్థానంలో ఉంచినారు. అట్లు ఆ అధికారంతో ఆ మాటలు చెప్పడానికి ప్రభు ఆయన్ను వాడుకుంటూ వచ్చాను. ప్రభు తన దాసులను తీసుకోకముందు నిజంగా వాళ్ళ మనసు, వాళ్ళ తలంపులన్నీ పైకి తీసుకొని పోతాయి ఈ లోక సంబంధమైన మరి విషయాలతో వారు బాధపడకుండా. అయితే ప్రభువుకు తెలుసు, ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారంగా దేవుడు ఆ వాక్యం మా హృదయంలో కూడా ఉంచినాడు, ఐ విల్ బిల్డ్ మై చర్చ్ అని. కనుక ప్రభు తప్పకుండా ఈ కార్యము చేస్తారని నమ్ముతున్నాము. ప్రభు ఈ సమయం నాకు కూడా ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. లూకా సువార్త 1:23 అండి. లూక్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 1:23. అతడు సేవ చేయు దినములు సంపూర్ణమైనప్పుడు తన ఇంటికి వెళ్ళెను. అట్లనే దేవుని సేవ చేస్తూ పిలుపన్న గారు అట్లనే ప్రభు యొద్దకు పడకలో పడకుండా, హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా ఆయన ప్రభు దగ్గరికి చేస్తూనే వెళ్ళిపోయి ఉంటున్నాడు. ఎంత గొప్ప ఘనత. అయితే ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఈ మోటో వాగ్దానాల్లో లుక్ అంటు జీసస్ అని ఉంటుంది. యేసు వైపు యేసు వైపు చూద్దాం. ఆ వర్తమానమే పిలుపన్న గారు మనకిచ్చి వెళ్ళిపోయారు. యేసు వైపు చూచి ఆయన వెంబడించి ఆయన సేవ చేయనట్టుగా ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక. గారు ఒక మాట చెప్పినారు. కీర్తన గ్రంథము 69, కీర్తన గ్రంథం 66, 11, 12 వచనాలు ఉన్నది. లోక సువార్త 17:18 తీసుకొని
నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి దాసులం, మరి చేయవలసింది మాత్రం చేసామనే మాట అంకుల నోట వచ్చినప్పుడు నా హృదయం ఎంతో కదిలించేది. ఇంత దైవ సేవకుడు దేవుని చేత అంగీకరించబడి, దేవుని ప్రజల చేత అంగీకరించబడి, దేవుని చేత అంత అద్భుతంగా వాడబడే ఈ దైవ సేవకుని మాట ఏంటి, మరి నిష్ప్రయోజనమైన దాసుని అంటున్నాడు అని చెప్పి ఆ మాట నా హృదయాన్ని ఎంతో కదిలించేదిగా ఉండేది. అందుకని ఆయన యొక్క సేవా కార్యాలు, ఆయన యొక్క పరిచర్య విధానము, ఆ మాటలు నన్ను ఎంతో కూడా తాకీదుగా ఉండేది. And I used to hear the messages of Philip uncle and they used to touch me very much, especially the rhyming he used in those messages. కాబట్టి ఫిలిప్ గారు వర్తమానాలు విన్నప్పుడు నాకెంతో అది హృదయంలో తాకపడుతూ వచ్చేది. ఆయన చెప్పేటువంటి ఆ వాక్య సరళిని నాకెంతో నచ్చింది. The rhyming he uses, like whenever he shares his testimony, he says, I was on the ship without fellowship, like that he used to say. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి మాటలు ఆయన మాట్లాడుతుండేవాడు. నేను షిప్లో ఉన్నాను కానీ ఫెలోషిప్లో లేనని అలాంటి మాటలు వాడుతూ ఉండేవాడు. I used to write down those messages. 15 years back messages of Philip uncle are still with me in my diaries. కాబట్టి 15 సంవత్సరాల క్రితము ఫిలిప్ గారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి వర్తమానాలు ఇప్పటికీ నా డైరీలో ఉన్నాయి. In 2 Samuel chapter 18 and verse 3, they say that David is equal to 1000 people. కాబట్టి 2 సమూయేలు 18వ అధ్యాయంలో అక్కడ దావీదు 1000 మందితో సమానమని, and his uncle is equal to lakhs of people. కాబట్టి మన ఫిలిప్ గారు ఆయన లక్షల మందితో ఆయన ఒక్కడు సమానుడు. And this is a huge loss, and we need to pray a lot that God may fill this gap. కనుక ఇది చాలా అపారమైన నష్టం. ఈ ఖాళీస్థానాన్ని ప్రభు భర్తీ చేయనట్లు మనం ప్రార్థన చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. సాక్ష్యానికంటే ముందుగా రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం, ఆత్మ సంబంధమైన కృపావరం ఏదైనను మీకిచ్చుటకు మిమ్మల్ని చూడవలనని మిగుల అపేక్షించుచున్నాను. ఒక్క విషయం ఏంటంటే, చాలా ఉన్నాయి కానీ ఆత్మ సంబంధమైన కృపావరం ఏదైనను మీకిచ్చుటకు, ఈ విషయంలో అంకులు చాలా ఎంతో పట్టింపు గలవాడుగా ఉన్నాడు. అంకులు బాగా పాడగలడు. దాని తర్వాత ఏ విధంగా పాడతాడంటే మనందరికీ తెలుసు. తెలుగులో, దాని తర్వాత తమిళ్లో, ఇంగ్లీష్లో అదే పాటను దాని తర్వాత చూడకుండా దాని తర్వాత పాటంతా కూడా ఆయన పాడేవాడు. నేను విజయవాడలో సేవ చేస్తున్నటువంటి దినాల్లో మాకు యానివర్సరీ మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. పిలిచిన ప్రతిసారి కూడా మొదట కోప్పడినట్టుగా మాట్లాడేవాడు, కానీ ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆయన వచ్చేవారు, కూడికలకు వచ్చేవారు. నేనేం చెప్పగలుగుతున్నానంటే, ఎంత సన్నిహితంగా ఉన్నా క్రమశిక్షణ విషయంలో, సరిచేసే విషయంలో, బుద్ధి చెప్పేటువంటి విషయానికి వస్తే ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు. దైవజనులైనటువంటి వారు క్రమశిక్షణ విషయంలో ఆ రీతిగా ఉండేవాళ్ళు, ప్రేమించే విషయంలో కూడా ఆ రీతిగానే ఉండేవాళ్ళు. అట్లా ప్రత్యేక కూడికలు ఎక్కువగా మాతో సమయం గడిపేవాళ్ళు కాదు. కూడికలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్పాను, బ్రదర్ దయచేసి ఇంటికి వచ్చి ఒక మాట ప్రార్థన చేసిపోండి అని అంటే ఆయన అన్నారు, తప్పకుండా నేను గడపాలి మీతో సమయం అని. క్రిందికి వెళ్ళిపోతున్నవాడు ఇంట్లోపలికి వచ్చి సుమారుగా ఒక అరగంట సేపు మాతో గడిపి మాకు చెప్పాల్సినవన్నీ చెప్పి మా పిల్లల్ని దగ్గరికి తీసుకొని అట్లా ప్రేమించి ఆయన వెళ్ళిపోయారు. దయచేసి నేను మీ అందరికీ మనవి చేసి చెప్తున్నాను, కుటుంబీకులకు ప్రత్యేకంగా సెలవు కొరకు, కుటుంబీకుల కొరకు మా నిమిత్తము ప్రార్థన చేయండి. ప్రభు చిత్తమైతే శుక్రవారం చెన్నైలో సోదరి యొక్క భూస్థాపన కార్యక్రమం ఉంటుంది, దాని నిమిత్తం కూడా ప్రార్థించండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ అందరికీ చాలా The first time Brother Baksin came to Hyderabad for the opening, and he was there going for the opener every day morning along with many people. కాబట్టి మొట్టమొదటి పర్యాయము సడు బక్సింగ్ గారు సువార్త దండయాత్రలు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆయన అనేకులతో కలిసి ఆయన సువార్తకు వెళ్తూ వచ్చినారు. He was about not more than 30 years at that time, very young and dynamic, and he had a beard also. ఆ సమయంలో ఆయనకు 30 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. మంచి యవనస్తుడు, ఎంతో ఉత్సాహంగా సేవ చేస్తూ వచ్చినటువంటి వాడు. And sometimes he used to suggest to stop something and do something, and we obeyed him because he is a servant of God. కాబట్టి ఆయన కొన్ని పర్యాలు చేస్తున్న పని ఆపిపిచ్చేసి మరొక పని చేయమని చెప్పేవారు. ఆయన దైవజనుడు, దైవ సేవకుడు కనుక ఆయన చెప్పినట్టుగా మేము లోబడుతూ వచ్చాం. According to Hebrews 13:7, obey them that they have rule over you, because they have to give account to the Lord concerning you. కాబట్టి హెబ్రీ 13వ అధ్యాయము 17వ వచనం ప్రకారంగా మీ పైన నాయకులుగా ఉండి మీకు వాక్యం బోధించేటువంటి వారికి
లోబడి ఉండుడి, ఎందుకనగా వారు మీ ఆత్మల గురించి లెక్క అప్పచెప్పవలసిన వారుగా ఉన్నారని రాయబడి ఉంది. In spite of various problems in the assemblies, but he kept above all those things. కాబట్టి సంఘంలో ఆ రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటన్నిటి పైగా ఈ పరిచర్యను ఉంచుతూ వచ్చారు. 2006 సంవత్సరంలో వివాహమైనప్పుడు అంకులు అహ్మదాబాద్లో ఉన్నారు. రాలేకపోయినానని అక్కడి నుండి టెలిగ్రామ్ పంపించారు. సో చాలామంది చాలా గిఫ్ట్లు తీసుకొచ్చి వేలు పెట్టినారు. కానీ ఆ టెలిగ్రామ్ చూసుకుంటే ఇది కొన్ని లక్షలు కొన్ని కోట్ల రూపాయల కంటే విలువైందని చాలా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి. అంటే ఒక ఆంటీ వాళ్ళ అంకుల్ వాళ్ళు అందరూ చెప్పారు, ఒక మామూలు వ్యక్తి మీద కూడా ఎంత కన్సర్న్ కలిగి ఉంటాడు, ఎంత లవ్ అండ్ అఫెక్షనేట్గా ఉంటారనేది. అంకుల్ దగ్గర ఒక చిన్నవాడిని, అంత ఎన్నిక కలిగినటువంటి వాడిని కూడా కాను, కానీ అక్కడి నుండి అంత మినిస్ట్రీలో ఉండి కూడా టెలిగ్రామ్ పంపించి ఆ విధంగా అంకుల్ యొక్క మీరు అందరూ ఎరిగినట్టుగానే అంకుల్ యొక్క ప్రేమ అనేటువంటిది అది ఎవరితో కూడా కంపేర్ చేయలేనటువంటిది. సో ఈ గొప్ప దైవజనుడిని ఒక మోడల్గా తీసుకోవాలని ఎన్నోసార్లు అనుకున్నాను, కానీ నేను తీసుకోలేకపోయినాను. సో ఇవన్నీ కూడా తన యొక్క ప్రార్థన, తన యొక్క పాటలు కానీ ఇతరులకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉండటానికి కానీ అలసట లేకుండా ప్రత్యేకంగా ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి మీద కేర్ అండ్ కన్సర్న్ కలిగి ఉన్నటువంటి గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ దైవజన్ ఫిలిప్ అంకుల్ కనుకనే మా కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి. 1 రాజులు 12:1. రెహబాము నాకు పట్టాభిషేకం చేయుటకు ఇశ్రాయేలులందరూ శెకెమునకు రాగా రెహబాము శెకెమునకు పోయెను. సోమాజిగూడలో మరి గత మాసం 10వ తారీఖున మరి పెద్దవారు అన్నవాళ్ళు, తర్వాత అంకుల్ ఫిలిప్ గారు రావడం, అక్షరాల దేవుడు మాట్లాడినట్టుగా ఒకప్పుడు చెడిపోయిన సాక్ష్యం, పడిపోయిన సాక్ష్యం ప్రభు నిలబెడుతూ వచ్చినాడు. ఏదైతే నా జీవితంలో సమకూర్చబడి ఆశపడుతూ వచ్చినానో గొప్ప దైవజన్ ద్వారా గత మాసం 10వ తేదీన ఆయన ప్రార్థన చేసి ఇక్కడ నిర్మించడం జరిగింది. ప్రభు మాట్లాడాడు, దైవజనుడు కూడా చివరిగా ఆయనతో ప్రార్థన చేయించుకోవడం, అది నా జీవితంలో ఎంతో ఆశీర్వాదకరం. దైవజనం ద్వారా మరి నా జీవితంలో కూడా చేయబడే ఈ మేలును బట్టి అది అభిషేకం, ప్రార్థన నా యందు నిలిచి ఉండినట్లుగా మా సేవ కొరకు, మా కొరకు దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. నిజంగా ఆయన దైవజనుడే. దైవజనుడు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు మన హృదయాల్లో అదొక స్టాంపుగా ఉండిపోతుంది. సార్వత్రిక సంఘ వాగ్దానం మీద ఓ పాట కట్టినాడు ఫిలిప్ అంకులు. మరి నేను నిన్ను యేసు ప్రభువు చెప్పాను నేను నిన్ను ఏమాత్రము విడువను అనే పాట నా హృదయంలో అది ఎంతో ఒక స్టాంపుగా ఉండిపోతూ వచ్చినది. జీటి బెంజం అంకులు మహిమలోనికి పోయిన తర్వాత అందరూ పాటలు పాడిన తర్వాత ఆయన ఒక పాట పాడాడు, 131వ పాట పాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక చరణం ఆయన ఎత్తినాడు, మళ్ళీ సపరేట్గా అల్పకాల శ్రమలను అనుభవించుటకు అనుదినము నీ కృపనిచ్చితివా అనే ఒక పాట. ఆ పాట మొత్తం ఆయన ఒక చరణాన్ని ఎత్తినందువలన ఆ పాట మొత్తం నాకు ఎంతో ప్రియమైనదిగా అయిపోయింది. కాబట్టి ఆ దైవజనం ద్వారా నాకు ఎంతో ఆదరణ, ఆయన పాటల ద్వారా, ఆయన వాక్యం ద్వారా నాకు ఎంతో ఆదరణ కలుగుతూ వచ్చినది. యేసు ప్రభువును స్తుతించుట ఎంతో ఎంతో మంచిది. యేసు ప్రభువును ప్రేమించుట ఎంతో ఎంతో మంచిది. మహోన్నతుడా నీ నామమును, మహోన్నతుడా నీ నామమును స్తుతించుటాయే బహుమంచిది, స్తుతించుటాయే బహుమంచిది. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. దేవుడు నా జీవితంలో చేసిన రక్షణ కార్యం గురించి మా తండ్రి గారు ద్వారా నా జీవితంలో the last few years
I have been watching my father. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా నా తండ్రిని నేను చాలా గమనిస్తూ వచ్చాను. He never used to share with us anything, any trials or burdens about the ministry as children. కానీ పిల్లలుగా మాతో ఈనాడు కూడా పరిచర్యలో వారు ఎదుర్కొన్నటువంటి కష్టాలు, శ్రమలు, ఈ పరిస్థితులు ఎప్పుడు మాతో పంచుకోలేదు. But we knew that they kept that as a very solemn and holy ministry, and so we used to pray for them and support them. కాబట్టి వారు పరిచర్యను ఎంతో గంభీరమైనదిగా, ప్రశస్తమైనదిగా ఎంచేవారు అన్న సంగతి మాకు బాగా తెలుసు. అందుచేత పరిచర్య విషయంలో మేము వారితో ఎంతో సహకరించేవాడు. God's servant, Brother Philip, has crossed all of that and broke the record, and he has exceeded 70, he has exceeded 80, and he has outlived all of those limits to about 95 or so years. కాబట్టి సోడు భక్సింగ్ గారు ఈ హద్దులన్నీ దాటేశారు. 70 దాటారు, 80 దాటారు, 90 కూడా దాటేసి 95 సంవత్సరాలు ముగించుకున్నారు. The interesting thing is, I heard about this news about him from Brother George Verwer. కాబట్టి శ్రద్ధ గొలిపేటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆయన మరణ వార్త సౌడు జార్జ్ వర్వర్ గారి ద్వారా నేను విన్నాను. I strongly believe the man of God has completed his task that was given to him on this earth, and he is already rejoicing in the presence of God, praising him and ready to receive his reward. కాబట్టి నేనేం నమ్ముతున్నానంటే దైవజనుడికి భూమి మీద ఉండగా దేవుడు తనకిచ్చిన పరిచర్యను ఆయన సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన ముఖ దర్శనం చేస్తూ ప్రభు ఇచ్చేటువంటి బహుమానం కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉన్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను. The question is whether we can say like Apostle Paul, I have run the race, I have fought a good fight, now I have completed the course, I am ready to receive. అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు చెప్పినట్లుగా మంచి పోరాటం పోరాడి తిని, నా పరుగు తుదముట్టించి తిని, విశ్వాసముని కాపాడుకుంటుని అని మనం ఆ మాటలు పలకగలమా? Psalm 37 and verse 18. కీర్తన 37 18వ వచనం. I would like to call him as a servant of the 40s, the last servant of God of the 40s. కానీ 1940 సంవత్సరాల్లో జీవించినటువంటి చివరి దైవ సేవకుడని ఆయన పిలవచ్చు. He said, thank you for accepting our invitations whenever we call you. ఆయన అన్నారు, మేము ఎప్పుడు ఆహ్వానించినా కూడా మా ఆహ్వానాన్ని మీరు మన్నిస్తారు, మీకు చాలా వందనాలండి అన్నాడు. We always appreciate your willing help. కాబట్టి ఎప్పుడు నీవు ఇష్టపడి వస్తూ ఉంటావు, దాన్ని మేము మెచ్చుకుంటున్నాం అనేవాడు. I said, uncle, you are like a father, you got every right to command us. నేను అనేవాడిని, అంకుల్ మీరు నాకు తండ్రి లాంటి వాళ్ళు, మీరు నన్ను ఏదో పిలుచుకోవడం కాదు ఆజ్ఞాపించవచ్చు రమ్మని చెప్పేవాడు. But he said, without your cooperation and obedience we cannot do anything. ఆయన అనేవాడు, మీ విధేయత లేకుండా సహకారం లేకుండా మేమేమీ చేయలేమనేవాడు. So personally I am thankful to the Lord for such a man of God whom the Lord gave as my father. కాబట్టి ఇలాంటి గొప్ప దైవజనుని ప్రభు నాకు ఒక తండ్రిగా ప్రసాదించాడు, దాన్ని బట్టి నేను ప్రభుకు వందనస్తుడు. Now we need to pray for such fathers in our midst. ఇప్పుడు మనము అటువంటి తండ్రులు మన మధ్యలో ఉండునట్లుగా ప్రార్థించవలసిన భారం మన మీద ఉంది. నేను ఎంత అక్కలో ఎంత అవసరంలో ఉన్నాను, నా దగ్గర ఏం లేదు. అయితే దైవజనుడి యొక్క ద్వారా దేవుని అక్కలు తీర్చబడుతూ వచ్చారు ఆయన. సో అవి ఆ రకంగా అంకుల ద్వారా అనేక విషయాలు నేను నేర్చుకున్న దానికి. సో అంకుల యొక్క జీవితం అంతమంది అంకులు ఆయన ఏజ్లో కూడా ఎంత ఆసక్తితో ప్రభువుని సేవిస్తూ వచ్చాడు. అది నేను ఎంతగానో బలపరుస్తుంది. ఈ 95 లేదా 90 నుంచి 95లో ఆయన ఎంత ఆసక్తి సేవ చేస్తున్నాను. ఇంకా యవన కాలంలో మధ్యప్రాణంలో ఎంతగా ఆసక్తి కలిగి ఉంటే నేను ఆలోచన చేస్తూ వచ్చా. సో ఆలోచన చేస్తే మనకు అంతుపడదు కనుక ఆ రకంగా ఆసక్తితో ప్రభువుని సేవించాలని సత్యాన్ని నేను నేర్చుకుంటూ వచ్చాను. ఆ రకంగా నేను జీవించాలని ఆశ. సో ఏ డే విల్ కమ్, యూ విల్ టేక్ మై హారిజాంటల్ ఫోటో. నేను పడుకున్నప్పుడు తీసుకుంటారు ఫోటోలు అని చెప్పినారు. సో అప్పటి నుంచి నేను చాలా క్లోజ్గా ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఆయన్ని తరచుగా నేను గమనిస్తుండేవాడిని. ఈ మధ్యనే అంకుల్ చెప్తా, నేను బైబిల్లో లెమ్యూయల్ చెప్పినట్లుగా బైబిల్లో పేరు రాయమని చెప్తే పేరు రాసి ఎలా రాశాడంటే పెన్సిల్తో 2 గీతలు గీసి నీట్గా పేరు రాసి రెడ్తో కొంత అండర్లైన్ చేసి ఎల్లోతో అండర్లైన్ చేసి చూసిన తర్వాత 94 ఇయర్స్ టైంలో ఇంత బాగా నా పేరు ఆయన రాయటము నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది. డిసెంబర్ మాసం వచ్చిన తర్వాత మరి ఫిలిప్ అంకుల్ దగ్గర సేవ చేసే భాగ్యము దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చినాడు. గత డిసెంబర్ మాసం నుండి ఈ సంవత్సరం అంతయు దేవునికి దేవుని యొక్క సేవలో మరి సహోదరుడు ఫిలిప్ అంకుల్ కూడా నేను సేవ చే భాగ్యము నాకు అనుగ్రహించినాడు. ప్రియుడా ప్రభు యేసునకు నీవేనులా నిమ్ము, ప్రియుడా ప్రభు యేసునకు విశ్వాస
విశాల స్థలమిమ్ము ప్రియుడా ప్రభు యేసునకు విస్తార ఫలమిమ్ము సర్వాధికారి అయిన యేసు సర్వశక్తి గలవాడు సర్వాధికారి అయిన యేసు సర్వశక్తి గలవాడు సర్వజనుల లోనా సిలువను మోసి లోకమును అల్లకిందులు చేయు తరుణమిదే సిలువను మోసి లోకమును అల్లకిందులు చేయు తరుణమిదే ప్రేమతో యేసు పిలుచుచున్నాడు రమ్ము ప్రేమతో యేసు పిలుచుచున్నాడు రమ్ము సిలువలోని కైదాపిగొని కలుషని క్షమకై ప్రార్థించి సిలువలోని కైదాపిగొని కలుషని క్షమకై ప్రార్థించి సహించి ప్రాణమిడే నీ కొరకు సహించి ప్రాణమిడే నీ కొరలో పరుగెడిరాము సహించి ప్రాణమిడే కిలోరలు సహించి ప్రాణమిడే నీ కొరకు పరుగెడిరాము ప్రేమతో యేసు పిలుచుచున్నాడు రమ్ము ప్రేమతో యేసు పిలుచుచున్నాడు రమ్ము అయినప్పటికీ ఏమాత్రం సహనం పోగొట్టుకోకుండా అట్లు సహించుకుంటూ భరించుకుంటూ రాగలిగాడు. అంతేకాదు యెహోవాలో సదాకాలం ఆయన సంకల్పములు తరతరములు ఉండునని యేసు ప్రభువు వారి శ్రేష్టమైన నామమును స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి.